स्थान बिलेश्वर मंदिर, हर्षल माता मंदिर, वचराज दादा सौने प्रणाम करी मारी वातनी शरूआत करवा मांगू छूं। भाईओ और बहनों, पोरबंदरनी भूमि पर समग्र देश अने दुनिया ने जेमने नवो रस्तो छींध्यो ए आपणा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पण प्रणाम करीने मारी वातनी शरूआत करवा मांगू छूं। भाईओ और बहनों, हूँ अहीं आव्यो छुं त्यारे मारा मित्र अने लेवा पटेल समाज में हजारों बहनों ने भणवानी व्यवस्था करी। सहकारिताना क्षेत्र में जेमणे नवी क्रांतिनु सृजन कर्यो अने पोतानुं पूरुं जीवन खेडूतो माटे, खेडूतोनी दीकरीओ माटे अने खेतर माटे जेमने समर्पित कर्युं एवा मारा मित्र विठ्ठल रादड़िया ने मन थी हूँ श्रद्धांजलि आपी मारी बात। विठ्ठल भाईए न केवल राजकोट, समग्र सौराष्ट्र अंदर सहकारिताना मूर्या पातार सुधी ऊंडा करवानुं काम कर्युं। अनेक वार क्षेत्रनी वात होय, समाजनी वात होय, खेडूतनी वात होय, पार्टीनी शिस्त तोड़ीने विठ्ठल भाईए अनेक वार खेडूतोनी जोड़े उभा रह्या। विठ्ठल भाईना कारणे आ समग्र पंथक में सहकारी आंदोलन ने एक नवुं जीवन मळ्युं छे। भाईओ और बहनों, अहींया हूँ आजे लोकसभा क्षेत्रना चूंटणी प्रचार माटे आव्यो छुं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अत्यार सुधी 239 लोकसभा क्षेत्रों में जता 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 आज पोरबंदर आयो छे। 2 चरण थई गया भाई। परिणाम जानवू छे 2 चरण नु? पाक्कू जानवू छे? जोरथी बोलो जरा। क्या कहशो नहीं ने? खानगी राखजो हो। बन्ने चरण में राहुल बाबा ना सुपड़ा साफ थई गया। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य ज्यां जाइए त्या मोदी 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 ना नारा समग्र देश नी अंदर भारतीय जनता पार्टी ना कार्यकर्ताओं स्वागत करे। आ वखते देश नी जनताए नक्की करी लीधुं छे मित्रों के फरी एक बार मोदी सरकार नरेंद्र भाई ने त्रीजी वार प्रधानमंत्री बनावा माटे आखो देश कटिबद्ध। 14 અને 19 में गुजरातनी महान जनताए आपणा नरेंद्र भाईना समर्थन में 26 मांथी 26 सीटों भारतीय जनता पार्टी नी जोरी में नाखी। अने आ वखते तो एक डगलू आगळ निकળી। काउंटिंग पहला ज सूरत में खातुं खोलवानुं काम थई गयुं छे भाई। अने हवे बाकी बचेली 25 सीटों फरी एक बार हेट्रिक करी नरेंद्र भाई ना नामे संसद में मोकलवानी छे। भाई और बहनों, ज्यारे आपणे मनसुख भाई ने मत आपीए, मनसुख भाई ना नाम नी सामे जे कमळनुं निशान छे एनी पर तमे बटन दबावशो त्यारे ए मानीने चालजो तमारो मत सीधे सीधो नरेंद्र मोदी ने वड़ा प्रधान बनावा माटे जवानो छे। भाई और बहनों, 10 वर्ष में आपणा नरेंद्र भाईए समग्र देश अने दुनिया में न केवल भारतनु नाम, आपणा गुजरातनु नाम उजळું करवानुं काम नरेंद्र मोदीए कर्युं छे। मनसुख भाई हमणां बधुं गणाव्युं। करोड़ों गरीबों ने अलग अलग प्रकार थी फायदा मळ्या ए बधी बात हूँ पछी करीश, परंतु नरेंद्र भाईए अमुक कामों एवा कर्या छे जे 1000 वर्ष करता पण वधारे समय देशनी जनता जेने याद राखवानी छे। मने बताओ भाई, जामकंडोरणा वाळो, आ काश्मीर आपणुं छे के नहीं?
અરે જોરથી બોલો, કાશ્મીર આપણું છે કે નહીં? આ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ શ્રીમાન ખડગેજી કે રાજસ્થાન ગુજરાત વાળાને કાશ્મીર જોડે શું લેવા દેવા? અરે ખડગે સાહેબ, ઉંમર 80 પાર થઈ, તમે આ દેશને હજી ઓળખી નથી શક્યા. જામકંડો 370મી કલમ હટવી જોઈતી હતી કે નથી હટવી જોઈતી? જોરથી બોલો, હટવી જોઈતી હતી કે નથી હટવી જોઈતી? 70 વર્ષથી આ કોંગ્રેસ પાર્ટી 370ની કલમને દત્તક બાળકની જેમ પોતાના ખોરામાં રમાડે રાખતી હતી. કેમ? એમને વોટ બેંકની રાજનીતિ, તૃષ્ટિકરણ કરવું હતું. નરેન્દ્રભાઈએ આપ સૌએ બીજી વાર વડાપ્રધાન બનાયા. નરેન્દ્રભાઈએ 5 ઓગસ્ટ 2019ના દિવસે 370મી કલમ સમાપ્ત કરી નાખી અને કાશ્મીરને હંમેશા માટે ભારત જોડે જોડ્યું. જ્યારે હું 370મી કલમ હટાવવાનું બિલ લઈ ઉભો થયો, એ વખતે રાહુલ બાબાએ મને રોક્યો. રાહુલ બાબાએ કહ્યું કે 370મી કલમ ના હટાવતા. મેં પૂછ્યું કેમ ભાઈ? તેમને કહ્યું કાશ્મીરમાં લોહીની નદીઓ વહી જશે. અરે રાહુલ બાબા, 5 વર્ષ થયા, 5 વર્ષ. આ નરેન્દ્ર મોદી સરકાર છે. લોહીની નદીઓ છોડો, કોઈની પથ્થર ચલાવવાની હિંમત નથી. પથ્થર ચલાવવાની હિંમત નરેન્દ્ર મોદીજીએ આ દેશમાંથી આતંકવાદ અને નક્સલવાદ સમાપ્ત કરવાનું કામ કર્યું છે. ભાઈઓ બહેનો, સોનિયા મનમોહનની સરકાર હતી, મૌની બાબા મનમોહનસિંહ વડાપ્રધાન હતા. રોજ પાકિસ્તાનથી આલિયા, માલિયા, જમાલિયા ઘૂસી જતા હતા, બમ ધમાકા કરતા હતા કે નહીં? બોમ્બ ના ધડાકા ભાઈ કહો, જરા જોરથી બોલો, કરતા હતા કે નહીં? તમે નરેન્દ્રભાઈને 2014માં વડાપ્રધાન બનાયા. પાકિસ્તાને ભૂલ કરી દીધી, ઉરીને પુલવામામાં હુમલો કર્યો. પરંતુ પાકિસ્તાન આ વખતે ભૂલી ગયો કે આ વખતે મનમોહનસિંહ વડાપ્રધાન નથી, ગુજરાતનો નરબંકો નરેન્દ્ર મોદી વડાપ્રધાન છે. કોંગ્રેસની સરકાર નથી, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે. 10 જ દિવસમાં નરેન્દ્રભાઈએ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક અને એર સ્ટ્રાઇક કરીને પાકિસ્તાનના ઘરમાં ઘૂસીને આતંકવાદીઓનો સફાયો કરવાનું કામ નરેન્દ્ર મોદીજી. ભાઈઓ ને બહેનો, નરેન્દ્રભાઈએ દેશને સુરક્ષિત કરવાનું કામ, નરેન્દ્રભાઈએ દેશને સમૃદ્ધ કરવાનું કામ. કોંગ્રેસ પાર્ટી 10 વર્ષથી દેશના અર્થતંત્રને 11મા નંબર પર છોડીને ગઈ હતી. નરેન્દ્રભાઈએ 10 જ વર્ષમાં 11મા નંબરથી 5મા નંબર પર લાવવાનું કામ નરેન્દ્ર મોદીજીએ કર્યું છે. અને હું તમને ગેરંટી આપવા આવ્યો છું, મોદી સાહેબની ગેરંટી છે, પોરબંદર વાળાઓ ત્રીજી વાર વડાપ્રધાન બનાવી દો, આપણું અર્થતંત્ર, આપણી ઇકોનોમી દુનિયાની ત્રીજા નંબરની ઇકોનોમી બની જશે. મિત્રો, ત્રીજા નંબરની. નરેન્દ્રભાઈએ દેશને અકલ્પનીય કામો કરવાનું કામ. મને કહો ભાઈ, બધા બહેનો વિશેષ રૂપે કે અયોધ્યામાં રામ મંદિર બનવું જોઈતું હતું કે નતું બનવું જોઈતું? જોરથી બોલો જરા, બનવું જોઈતું હતું કે નતું બનવું જોઈતું? 70 વર્ષથી વોટ બેંકની લાલચમાં આ કોંગ્રેસ પાર્ટી અયોધ્યાના મુદ્દાને લટકાઈ રાખ્યો, ભટકાવતા રહ્યા, અટકાવતા રહ્યા. નરેન્દ્રભાઈને બીજી વાર તમે વડાપ્રધાન બનાયા, 5 જ વર્ષમાં કેસ પણ જીત્યો, ભૂમિપૂજને કર્યું અને 22 જાન્યુઆરીએ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી જય શ્રી રામ કરી દીધી.
500 વર્ષથી આપણા આરાધ્ય પ્રભુ શ્રી રામ ટેન્ટની અંદર અસ્થાયી જગ્યાએ પડે. નરેન્દ્રભાઈએ 500 વર્ષ પછી રામલલ્લાના ગૌરવ જેવું ભવ્ય મંદિર અયોધ્યામાં બનાવવાનું કામ કર્યું. અને ખાલી એ નહીં, કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોર ઔરંગઝેબે તોડેલો ફરીવાર બનાવ્યો. મહાકાલ કોરિડોર બદ્રીધામ કેદારધામ પુનર્જીવિત કર્યા. અને આપણા સોમનાથ દાદાનું મંદિર પણ સોનાનું બનાવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ભાઈ, સોનાનું બનાવવાની. નરેન્દ્રભાઈએ આપણા સંસ્કૃતિના ધામોને ગૌરવ બક્ષવાનું કામ કર્યું. અને વોટ બેંકની ચિંતા કર્યા વગર કઠોર નિર્ણયો કર્યા. 25 કરોડથી વધારે ગરીબોના જીવનમાં 5 કિલો અનાજ, દરેક ઘરમાં શૌચાલય, દરેકને પોતાનું ઘર, ઉજ્જવલાના ગેસનું કનેક્શન, દરેક ઘરે નલથી જલ અને 5 લાખ સુધીનો બધો જ ઈલાજ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ કરવાનું કામ આપણા નેતા નરેન્દ્રભાઈએ કર્યું છે. ભાઈઓ और બહેનો, હું સૌરાષ્ટ્રની જનતાને યાદ કરવા માંગુ છું. 80ના દશકમાં 80ના દશકામાં સૌરાષ્ટ્રના જળ સંકટથી આપણે સૌ પરિચિત છીએ. રાજકોટ જેવા શહેરમાં ગાંધીનગરથી ટ્રેન ભરીને પાણી લાવવું પડતું હતું. ઘરના ચકલીઓને 3-3 ફૂટ નીચે લઈ જઈ પાણી કાઢવું પડતું હતું. એ જળ સંકટમાં સૌરાષ્ટ્રને કોંગ્રેસ પાર્ટીએ નાખેલું. ટેન્કર રાજ ચાલતું હતું. ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે નર્મદાના બી પાણી પહોંચાડ્યા, મહીના બી પાણી પહોંચાડ્યા, સૌની યોજના કરી. ખેતરમાં તો પાણી પહોંચ્યા. પીવાનું પાણી કચ્છના ખાવડા સુધી પહોંચાડવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે. અર્જુનભાઈ બેઠા છે. હું ગુજરાતનો ગૃહમંત્રી બન્યો ત્યારે પોરબંદરની જેલ બંધ કરી દેવી પડી. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પોરબંદરની જેલ બંધ કરી હતી. 2001માં નરેન્દ્રભાઈએ પોરબંદરની જેલ ચાલુ કરી. પોરબંદર શરૂ થાય ત્યાં બોર્ડ લગાવ્યું હતું, કાયદો ને વ્યવસ્થાની હદ અહીંયા પૂરી થાય છે, અહીંથી પોરબંદરની હદ ચાલુ થાય છે. એ સૌરાષ્ટ્ર જ્યાં ગુંડાગીરી, દાદાગીરી, અપહરણ, અનેક પ્રકારના કામો ચાલતા હતા. નરેન્દ્રભાઈએ આ સરહદી સુરક્ષાની વાત કરી. આપણો દરિયાકાંઠો મજબૂત કર્યો, સૌરાષ્ટ્રને સુરક્ષિત કર્યો, ગુજરાતને સુરક્ષિત કર્યો. અને એના પરિણામે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રની અંદર ખેતી, ઉદ્યોગ, ધંધા ફલ્યા ફૂલ્યા અને સંપત્તિ આવી છે. ભાઈઓ બહેનો, આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એના રાજમાં ગામમાં 8 કલાકથી વધારે વીજળી નથી મળતી. યાદ છે કે નહીં ભાઈ બધાને? 8 કલાક વીજળી મળતી હતી. નરેન્દ્રભાઈ આયા પછી જ્યોતિ ગ્રામ યોજના લાયા અને ગામડામાં 24 કલાક વીજળી આપવાની શરૂઆત નરેન્દ્રભાઈ કરી. રોડ, રસ્તા, ચેકડેમો, નહેરો, 24 કલાક વીજળી, ઉદ્યોગના કારખાના, સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રને ધમધમતું કરવાનું કામ આપણા નરેન્દ્રભાઈએ કર્યું. અને પોરબંદર વાળા એક મહત્વની વાત કહેવા આવ્યો છું. હું દેશમાં જ્યાં જ્યાં જઉં ભાષણ કરવા, નીચે કાર્યકર્તા ઉભા હોય, બધા કે સાહેબ અમારે એમપી ના આ વખતે મંત્રી બનાવજો, અમારા મત ક્ષેત્રનું સારું થાય. બધા જ કાર્યકર્તાઓ કહે. પણ પોરબંદર વાળાનો તો બને બનાયેલો મંત્રી નરેન્દ્રભાઈએ મોકલ્યો છે. ભાઈ, આ મનસુખભાઈની જોડે મેં કોરોના કાળમાં કામ કર્યું છે. એટલા કપરા સમયમાં જરાય ગભરાયા વગર, ઉશ્કેરાયા વગર, શાંત મગજે 130 કરોડ લોકોના વેક્સિનેશનનો કાર્યક્રમ અને એ પછી સમગ્ર દેશના સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રનું ઉત્થાન. કોંગ્રેસ હતી ત્યારે
7 એમ્સ હતી, આજે 22 એમ છે. 51,000 ડાક્ટરો બનતા હતા, આજે 1,10,000 ડાક્ટરો દરેક વર્ષે બહાર આવે છે. મિત્રો, આ પરિવર્તન નરેન્દ્રભાઈએ કર્યું. મનસુખભાઈએ જન ઔષધિ કેન્દ્ર બનાયા અને હવે તો સેવા સહકારી મંડળીઓને આપ્યા. પહેલા 9 વર્ષમાં 80 ગણી વૃદ્ધિ જન ઔષધિ કેન્દ્રના લાભાર્થીઓને થઈ છે. 20% ભાવે બધી જીવન ઉપયોગી દવાઓ આજે નરેન્દ્રભાઈના યોજનાના લીધે મળે છે. એનું પૂરું સંચાલન આપણા મનસુખભાઈ કરી રહ્યા છે. મિત્રો, આજ હું અહીં આવ્યો છું ત્યારે ગુજરાતની જનતાને પણ કહેવા માંગુ છું, 10 વર્ષ સુધી યુપીએની સરકાર હતી, સોનિયા મનમોહનની સરકાર હતી. ગુજરાતને અન્યાય કરવામાં કશું બાકી નતું રાખ્યું, કશું. અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 10 વર્ષમાં નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતના નર્મદાથી માંડી બધા પ્રશ્નો હલ કર્યા. પરંતુ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ 10 વર્ષમાં ગુજરાતને 1,22,000 કરોડ આપ્યા, ખાલી 1,22,000 કરોડ. અને નરેન્દ્રભાઈએ 5,95,000 કરોડ રૂપિયા આપણા ગુજરાતને આપવાનું કામ. અને આ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ જવાહરલાલ નહેરુ, ઇન્દિરા ગાંધી, રાજીવ ગાંધી, એમના સિવાય જાણે કોઈ નેતા જ નથી દેશમાં. મહાત્મા ગાંધીને ભૂલાઈ દીધા અને સરદાર સાહેબનું તો નામો નિશાન સમાપ્ત કરી નાખ્યું હતું. નરેન્દ્રભાઈએ કેવડિયા કોલોનીમાં ગગનચુંબી સરદાર સાહેબનું પૂતળું બનાવી સમગ્ર દુનિયામાં સરદાર સાહેબનું નામ અમર કરવાનું. સરદાર પટેલને દેશની જનતાના મનમાં જે એમનું સન્માન છે, એ સન્માનને અનુરૂપ સ્મારક બનાવવાનું કામ આપણા નેતા નરેન્દ્રભાઈ કર્યું. ભાઈઓ બહેનો, મારે લાંબી વાત નથી કરવી, હું એટલી જ વાત કરવા આવ્યો છું. હજારો વર્ષથી આપણે ભારત દુનિયામાં સૌથી મહાન હતું એ વાત સાંભળતા, અને નરેન્દ્રભાઈએ એ સંકલ્પ લીધો છે. નરેન્દ્રભાઈએ આજે દુનિયામાં ભારતનું સન્માન વધાર્યું છે અને પૂરા દેશની સામે એક સંકલ્પ મૂક્યો છે કે 2047માં વિકસિત ભારત બનાવવાનો સંકલ્પ. પહેલા 10 વર્ષ નરેન્દ્રભાઈના આ કોંગ્રેસિયાઓએ જે ખાડો ખોદ્યો હતો, એ ખાડો ભરવામાં ગયા છે. હવે આ 5 સાલ વિકસિત ભારતના ઇમારતનું પાયો નાખવાનું કામ કરવાનું છે. ભાઈઓ બહેનો, 2047માં જે વિકસિત ભારત બને, એ વિકસિત ભારત નરેન્દ્રભાઈએ બનાવેલા વિકસિત ગુજરાતના મોડેલ પર બનવાનું છે. વિકસિત ગુજરાતના મોડેલ પર. હું આજે ગુજરાતમાં ચૂંટણીની પહેલી સભા પોરબંદર સંબોધું છું ત્યારે સમગ્ર ગુજરાતની જનતાને 2 હાથ જોડી અપીલ કરવા આવ્યો છું. નરેન્દ્રભાઈએ સમગ્ર દુનિયામાં ગુજરાતના નામને ઉજ્જવળ કરવાનું કામ, ગાંધી સરદારના ગુજરાતને નરેન્દ્રભાઈએ નવી ઓળખ આપી છે. સમગ્ર વિશ્વ આજ ગુજરાતના વહીવટનો અભ્યાસ કરવા માટે અહીંયા આવે છે. અને આપણા નરેન્દ્રભાઈ એ જ રીતે સમગ્ર દેશને આગળ લઈ જવા માંગે છે. મારી ગુજરાતના જનતાને હાથ જોડી વિનંતી છે કે બાકી બચેલી 25 સીટો પર કમળનું નિશાન ખીલાવો અને નરેન્દ્રભાઈને ત્રીજી વાર વડાપ્રધાન બનાવો. નરેન્દ્રભાઈને વડાપ્રધાન બનાવવાનો મતલબ છે આતંકવાદ અને નક્સલવાદથી મુક્તિ. નરેન્દ્રભાઈને વડાપ્રધાન બનાવવાનો અર્થ છે ગરીબીથી મુક્તિ. નરેન્દ્રભાઈને વડાપ્રધાન બનાવવાનો અર્થ છે વિશ્વની સાથે 2 હાથ કરે જુવાનિયાઓને એવું પ્લેટફોર્મ આપવાની વ્યવસ્થા. અને નરેન્દ્રભાઈને વડાપ્રધાન બનાવવાનો અર્થ છે મહાન ભારતની રચના કરવાનું. મને કહો ભાઈઓ બહેનો, મનસુખભાઈના નામની સામે કમળનું નિશાન છે.
નરેન્દ્રભાઈને વડાપ્રધાન બનવાનો એકમાત્ર રસ્તો આ કમળના નિશાન પર બટન દબાવવાનો છે. મને કહો પોરબંદર વાળાઓ, પાછળ સુધી બધા બોલે, મનસુખભાઈને આ ચૂંટણીમાં પ્રચંડ બહુમતીથી જીતાડશો? જોરથી બોલો જરા, જીતાડશો? કમળના નિશાન પર બટન દબાવશો? નરેન્દ્રભાઈને ત્રીજી વાર વડાપ્રધાન બનાવશો? તો મારી સાથે બંને હાથ ઉઠાવો, ઉઠાવો બંને હાથ, વિજયના સંકલ્પની મુઠ્ઠી ભીંચો અને પ્રચંડ અવાજે બોલો, ભારત માતા કી વંદે વંદે, જય શ્રી રામ, જય જય શ્રી રામ. આપ સૌનો આટલા ધોમ ધડકતા તડકાની અંદર, ગરમીમાં, લૂમાં અહીં આવવા માટે અને મનસુખભાઈનું સ્વાગત સમર્થન કરવા માટે હૃદયપૂર્વક ધન્યવાદ, આભાર, નમસ્કાર.